السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وہ ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ آج آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس دوران بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ سندھ ہائی کورٹ نے اے ڈی خواجہ کو اگلی سماعت تک کام جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ اس کے علاوہ آج 8واں دن ہے اور پاک سرزمین پارٹی کا احتجاج کراچی میں جاری ہے۔ ان پر اور باقی اہم ایشوز پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی نوازنگ السلام۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم کور کمانڈرز کانفرنس کی طرف آئیں، آپ نے کچھ عرصے پہلے -3 فارمولا کی بات کی تھی، تو اس حوالے سے ہم ایک کلپ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، 3 بڑی پارٹیاں یہ کہ -1 نہیں ہو رہا ایکچولی، معذرت میں یہ بات کرنے لگا ہوں، لیکن ایک انالیسس میں دے رہا ہوں، اصل میں -3 ہے۔ یعنی 3 بڑی پارٹیوں کی جو قیادتیں ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں۔ مطلب ایم کیو ایم کی قیادت جو ہے وہ پریشان ہے الطاف حسین صاحب کی مد مقابل الطاف حسین، اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی کی قیادت بھی سوچ رہی ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت بھی سوچ رہی ہے کہ یہ -1 تو نہیں ہو رہا، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ یعنی زرداری صاحب کے بغیر، یعنی زرداری صاحب کو سب کہہ رہے ہیں کہ آپ سائڈ پہ جائیں، بلاول کو سب ویلکم کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ -3 فارمولا دیکھیں، اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ -1 ہے، -3 ہے، یا یہ -all کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ all سے مراد یہ ہے کہ وہ جس کو میں بدماشیہ کہتا ہوں، جی، کیونکہ ساری سیاسی جماعتیں نہیں، اس کے وہ لوگ جو سیاسی جماعتیں تو ملک کا ثاثہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم کے بہت بڑا ان کا ووٹ بینک ہے، یا مسلم لیگ نواز جو ہیں ان کے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ایسی بات نہیں، لیکن -3 ایک میرا تجزیہ تھا، اور میں اس تجزیے پہ قائم ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ -3 کی طرف تقریباً پہنچ رہے ہیں، اور اس میں الطاف حسین صاحب ظاہر ہے ایم کیو ایم لندن تو اب تقریباً بالکل ختم ہو گئی، آج یعنی فعال نہیں ہے پاکستان میں کسی بھی انداز میں، اور آج ایم کیو ایم پاکستان کا، یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا باقاعدہ دفتر آج کراچی میں کھل گیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا باقاعدہ دفتر، عارضی نہیں، باقاعدہ دفتر، ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بہادر آباد کے علاقے میں غالباً وہ شروع ہونے جا رہی ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان ایز سچ اپنا کام کرے گی جی، اور جو زرداری صاحب ہیں ان کے لیے مسائل آنے والے دنوں میں بڑھنے جا رہے ہیں، اور اس لیے بڑھنے جا رہے ہیں کہ عزیر بلوچ، یہ جو 3 ساتھی ان کے غائب ہیں، ٹھیک ہے، مزید شخصیات، جس میں نے کہا تھا ڈاکٹر ڈنشاہ کا نام میں نے لیا تھا، کچھ شخصیات جو اپنا کام کر کے ادھر ادھر غائب ہو گئی ہیں، لیکن وہ شخصیات بھی دوبارہ ان کے اوپر بھی ریڈار چلا گیا ہے۔ ایک صاحب ہوتے تھے عبید جتوئی، عبید جتوئی جو تھے وہ بہت سارے معاملات میں ان کا نام ڈاکٹر عاصم حسین کی طرف سے بھی آیا اور عزیر بلوچ کی طرف سے بھی آ رہا ہے۔ ریاض لال جی، یہ جو گروپ تھا نا، یہ تو انور مجید کے اوپر معاملہ رکا ہوا ہے نا، لیکن یہ عبید جتوئی، ریاض لال جی، اور یہ جو عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی جو گرفتاری کی بات تھی، وہ اب مزید آگے اب کھل کے، کیونکہ فوجی عدالت میں معاملہ چلا گیا، تو اب وہ مزید سامنے، جس کا میں نے بہت عرصے پہلے اپنے پروگرام میں اس کو بتایا تھا، دکھائی تھی وہ جی آئی ٹی، اور کہا تھا کہ اس کے اوپر پولیس سائن نہیں کر رہی، باقی تمام لوگوں نے سائن کر دیے ہیں۔ جی، ابھی عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی، اگر اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں اس کو، تو عزیر بلوچ کی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ عزیر بلوچ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سارا کچھ جو بھی کام، 2 ان کے طریقے تھے نا کام کرنے کے، ایک تو وہ ایرانی انٹیلیجنس والی بات، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو بھی کچھ کیا وہ آصف علی زرداری صاحب اور فریال طالبپور صاحبہ کے کہنے پہ کیا، اور اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں عزیر بلوچ کے نثار مورائی فشریز، کیونکہ ایران کے ساتھ بہت سارے معاملات جو ادھر سے یہ جو سارا کنیکشن ہوتا تھا، اس میں یہ لانچز اور یہ سارا کام ہوتا تھا، جی، اور نثار مورائی اور ایک کوئی سعید بلوچ، اس کو انہوں نے اپوائنٹ کروایا، اور 20 لاکھ ان سے لیتے تھے مہینے کا، اور ایرانین انٹیلیجنس کو حاجی ناصر وغیرہ وہ کہانیاں تو ساری آ گئیں، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ
अहम शख्सियात जो जिनके ऊपर ये जिनकी तस्वीरें और डिटेल्स भेज रहे थे, चंद अहम शख्सियात, उसमें कराची में मौजूद नेवल कमांडर, स्टेशन कमांडर और कोर कमांडर कराची, ये कोर कमांडर, ये तीन, और इस समेत इनकी मूवमेंट्स, इनकी डिटेल्स, उज़ैर बलोच और अहम शख्सियात की तस्वीर, उनकी डिटेल्स, उनकी मूवमेंट्स, उनका सारा, ये सारा जो है वो ईरानियन इंटेलिजेंस को दे रहे थे। और ये इन्होंने कहा कि मैं इसमें से बहुत सारा काम जरदारी साहब के कहने पे कर रहा था और अदीब फरियाद तालपुर के कहने पे कर रहा था, और बाकी फिर ये नाम उबैद जतोई और डॉक्टर दिन शाह और ये सारे कारोबार, और इनकी जो GIT के बहुत सारे मामला जो हैं वो डॉक्टर आसिम हुसैन के साथ मैच हो रहे हैं। और जो शख्सियात गायब हैं, इधर उधर हैं, वो भी कुछ बातें जो हैं वो आने वाले दिनों में और क्लैरिटी आएगी जी। ये भी हो सकता है, ये भी मैंने कुछ लोगों से पूछा कि वो तीन शख्सियात कहाँ पे हैं, तो उन्होंने कहा जी ये भी पॉसिबल है कि कुछ शख्सियात को क़यादत खुद ही गायब करवा दे इन दिनों में। यानी ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि क़यादत जो है वो खुद नीचे लोगों को, क्योंकि उज़ैर बलोच ने खालिद शहनशाह के कत्ल की बात भी की है। खालिद शहनशाह जो कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा के जब उनको शहीद किया गया तो वो वहां पे मौजूद था, वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। गाड़ी के अंदर से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा बाहर क्यों निकली? वो बाहर इसलिए निकली कि उनको आसफा भुट्टो साहबा ने गालिबन कॉल की। आसफा भुट्टो साहबा ने ये कहा कि आप बाहर निकल के, वो निकली तो शायद आसफा जो है वो गालिबन टीवी पे देख रही थी और उनको कॉल आई, वो उनको हाथ हिलाने के लिए, और वो सिक्योरिटी जो ब्रीच की, वो उस वक्त सरबाजी बलोच, एक लड़का जो कि उज़ैर बलोच से कनेक्टेड था, वो वहां पे उसने गोली चलाई। जो उज़ैर बलोच से कनेक्टेड लड़का सरबाजी बलोच था। मैं उन लोगों की बात नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूं बात कि उज़ैर बलोच का एक लड़का जो गोली चला रहा है क्लीन शेव, और एक वो है जो कि कंबल उड़े हुए। ये सारी बातें जो हैं अब ये सामने आ रही हैं। और ये बात मैं दोबारा बता रहा हूं आपको कि डॉक्टर आसिम ने भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से, वो आज़ाद हैं, वो उसकी तरदीद भी कर सकते हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कत्ल के हवाले से डॉक्टर आसिम हुसैन साहब ने भी बात की है। वो आज़ाद हैं, वो चाहे तो इसकी तरदीद कर दें, चाहे तो इसकी तस्दीक करें। और साथ ही उन्होंने बिलावल के इलाज किया, और बहुत सारे मामला सेंसिटिव हैं जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन बात की बिल्कुल, और वो उसमें उन्होंने बात की है, और उज़ैर बलोच ने बहुत खुल के बात की। बिलाल शेख का कत्ल जो है वो भी डिस्कस हो रहा है कि बिलाल शेख को कैसे मारा गया, वो खुदकुश हमला था या क्या था, वो भी सारा डिस्कस, तो बहुत सारे मामला आ रहे हैं। लेकिन इसमें जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और ये गुलबशन यादेव और ये कनेक्शन, आप देखें पाकिस्तान के मसाइल इस वक्त देखें, और आपकी क़यादत जो गायब है जी, आपकी क़यादत गायब है, इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट हो चुकी है, ठीक है ना, मतलब एक बिल्कुल, मतलब है कि बिल्कुल इररेलेवेंट, तो मुकम्मल हाँ, मतलब पार्लियामेंट के आगे बैठे हुए हैं, एहतजाज हो रहे हैं, ये नहीं बैठे हुए हैं ये ऐसी हमारे लोग पकड़ लिए, मतलब कोई अकल, कुछ सेंस की बात करें ना, तो इंसान कहता है कि यार इस वक्त ये हालात है। यानी तीन आपके पड़ोसी हैं, उधर NDS आपके खिलाफ, ठीक है, साजिश कर रही है, जो कि पीछे कनेक्शन रॉ का ही निकलता है। इधर ईरानियन इंटेलिजेंस, नाम है बाकायदा, रॉ नहीं, ईरानियन इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा था उज़ैर बलोच। ईरानियन इंटेलिजेंस, ईरान को जवाब देना चाहिए ईरान के लोगों को कि उनकी इंटेलिजेंस, उनका ये जो पासपोर्ट इसका अब्दुल गनी के नाम से ईरानियन इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है, और उधर से एक आप पकड़ते हैं गुलबशन जो कि पाकिस्तान में हेड कर रहे हैं सारे ऑपरेशन को। और उसके बाद अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वजीर आजम साहब को या सिविलियंस को इसलिए दूर रखा गया क्योंकि यहां से खबरें लीक हो रही। देखिए ना, जब उज़ैर बलोच साहब ये कह रहे हैं कि मैं आसिफ जरदारी साहब के कहने पे करता था, तो इसके बाद अब क्या, यानी कहां पे बात जाकर रुकेगी? तो ये मामला जो है ना, ये बहुत ही बड़े अजीब तरफ चले गए हैं बदकिस्मती के साथ। और ये कोई करप्शन का मामला नहीं है, ये दहशतगर्दी भी नहीं है, ये जो है ना, ये इसको आप जासूसी, माशी दहशतगर्दी से बड़े वाकयात, इसको आप यानी आप ऐसे समझ लें कि वो अंदर घुस के जो उनकी इंटेलिजेंस है वो पेनिट्रेट कर गई थी, जिनको आपके इदारों ने पकड़ा है। अच्छा, इसके ऊपर इंडिया बहुत ज्यादा, इंडिया तो मैं नहीं लफ्ज कहूंगा, बहुत अच्छे लोग हैं वहां पे, लेकिन मैं बात करूंगा रॉ की और साउथ ब्लॉक की और मोदी और ये अजित देओल की। ये बहुत ज्यादा चू चू नहीं कर सकते इस पे,
ٹھیک ہے نا, یہ بہت زیادہ بک بک چون چون کریں گے, یہ خود پھنس جائیں گے اس پہ. یہ باہر سے پریشر اتنا ڈلوا سکتے ہیں صرف کہ اس کی پھانسی کو عمر قید میں تبدیل کر دو, خدا کا واسطہ. ہم نواز شریف صاحب سے تو بھگوان کے خدا دوسری بات لے جائیں گے, لیکن وہ جو اپیلیں کریں گے وہ یہ کریں گے کہ جی آپ اس کو عمر قید میں تبدیل کروا دو. وہ اس کو نہیں چھڑوا سکتے اور نہ ان کا کیس اسٹرانگ ہے, کیونکہ یہ خود دبردوس ہو جائے گا بھارت, کیونکہ وہ جو سرونگ آفیسر ہے اس کو آپ شہری سمجھ کے ٹریٹ کر رہے ہیں یا اپنا بیٹا سمجھ کے ٹریٹ کر رہے ہیں, یا آپ اس کو کس طرح سے. اور یہ کرنل حبیب کے اغوا والا مسئلہ بھی ان کو یہ بھی گوف اپ ہو گیا ہے, وہ بھی ان کو چھوڑنا پڑے گا. وہ چھوڑ دیں, رکھیں جو بھی, لیکن کلبھشن یادیو کے اوپر کسی قسم کی کمپرومائز نہیں ہوگی. اس آدمی نے ہزاروں کا یہاں پہ پاکستان میں خون بہایا ہے. بلوچستان کے اندر جو کاروائیاں ہوئی ہیں علیحدگی پسندی کے نام, بلوچستان کے مسائل ہیں. اگر کوئی کہے کہ مسائل نہیں ہے بلوچوں کے, تو وہ مسائل بلوچوں کے ہیں جو ہم نے سننے ہیں ریاست نے, اور اگر ان کو شکایت ہے تو ہم سے. لیکن وہاں جو آگ لگائی جا رہی تھی اس میں میڈیا کے لوگ بھی آتے ہیں, اس میں آپ کی کاروباری شخصیات بھی آتی ہیں. یہ تو پورا 14 سال کا نیٹ ورک ہے نا, بڑی شخصیات آتی ہیں. کلبھشن کا نیٹ ورک اور ساتھ عزیر. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ عزیر کا کنیکشن کیا کلبھشن سے ملتا ہے یا وہ اس کے کارندے کے طور پہ کام. تو کلبھشن یادیو ایک بڑا, یعنی یہ جو حسین مبارک پٹیل کے نام سے, یہ ایک ان کا سب کا باپ تھا. اور باقی نیچے, ہاں بہت سکتے نیچے کارندے کام کر رہے ہوں. وہ بھی دیکھیں نا, وہ چابہار پہ کیسے انٹیلیجنس بنا لی را نے اپنی. یعنی دیکھیں نا را نے کیسے انٹیلیجنس بنا لی. ایران کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا, اور ایران کو کیا پتہ نہیں تھا کہ وہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے کلبھشن یادیو, یہ ایرانین نیٹ ورک اور این ڈی ایس, یعنی 3 طرف سے یلغار ہو رہی ہے, اور آپ کی قیادت جو ہے وہ سو رہی ہے, اور آپ کی قیادت جو ہے حکمراں یہ بدماشی ہے جس کو ہم اب مجھے بتائیں, اس کو یہ معاشی دہشت گردی سے بھی بڑا معاملہ نہیں چلا گیا. اور اس میں اگر یہ پروو ہو جاتا ہے, جو کہ پروو ہو گیا کہ بھارت نے پاکستان میں جاسوسی نہیں, جاسوسی تو ہر ملک دوسرے کی کر رہا ہے, اس کو تو چھوڑ دیں, وہ تو امریکن بھی ٹیلی فون ٹیپ کر رہے ہیں دنیا بھر کے. لیکن آپ دہشت گردی کر رہے ہیں, اور ریاستی سطح پہ, یعنی یہ نہیں کہ جو کوئی کلدم جماعت نے کسی نے کھڑے ہو کے کہہ دیا, نہیں, آپ ریاستی سطح پہ دہشت گردی کر رہے ہیں. آپ کا سرونگ آفیسر پکڑا گیا ہے. یعنی میرا خیال ہے کہ یہ جو جاسوسی دنیا ہے, یہ جو ایپسناج وغیرہ کی جو تاریخ ہے, اس میں یہ کلبھشن یادیو کو ایک مثال کے طور پہ وہاں پہ رکھا جائے گا کہ آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا, میں کہتا ہوں ایک دھچکا ہے اجیت ڈوبھل کے لیے, کہ اس کا ایک تو رشتہ دار ہے, یہ اس کا رشتہ دار ہے اجیت ڈوبھل کا, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کو کیسے ڈسکس کریں کہ بھئی ہم نے پیسے دیے تھے, یعنی کون سے پیسے آپ دے رہے تھے, کیسے دے رہے تھے, ایران کو بتایا تھا نہیں بتایا تھا. آپ کا اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر, آپ کا بندہ پکڑا گیا. تو جیسے جیسے اس کی ڈیٹیلز سامنے آئیں گی, جیسے باہر کے لوگ آئیں گے, اس ویکینڈ پہ جو شروع ہو رہا ہے کل سے, اس بات کی امید ہے کہ جو جنرل میک ماسٹر ہیں, جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, وہ شاید پاکستان آئیں. شاید, امید ہے یا امکان ہے اس بات کا کہ وہ, اور یہ پہلی بڑی شخصیت ہوگی جو ٹرمپ انتظامیہ کی پاکستان آئے گی. اور وہ جنرل نکلسن کے دعوے پہ, ان کی دعوت پہ آ رہے ہیں افغانستان, لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان بھی آئیں ویکینڈ پہ, اور یہاں پر آ کے ان کی ملاقات ہو عسکری قیادت سے. اچھا, تو یہ کور کمانڈرز کانفرنس درمیان میں ہوئی, اور بڑا سادہ سا, بڑی سیدھی سی اس میں بات ہوئی. اس میں نہ کوئی ڈان لیکس آئی ہیں, نہ کوئی اور, کیونکہ سارے معاملات کلبھشن یادیو پہ, اور ایک, لیکن جو ہے نا چیزیں, ملک آپ کا سیکیور ہے. اصل نام ہے قومی سلامتی. آپ نے سارے کے سارے وہ جو ایک, کوئی ادھر سے بک بک کر رہا ہے, کوئی چک چک کر رہا ہے, کوئی ادھر یہ کرو وہ کرو, وہ سارے آپ نے جو ہے وہ چیزیں ساری کور کر لی. اور میرے خیال سے اطمینان کے ساتھ آج بیٹھے ہوں گے لوگ, سارے ملک کے لوگ بھی آج سکون, ذرا اطمینان سے رہیں, کیونکہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, بہتری کی, اور اس میں جو میں نے -3 کی پہلے بات کی تھی نا, زرداری صاحب جو ہیں وہ, ان کے لیے مسائل, بلاول کے لیے نہیں, اور بلاول اس لیے خاموش ہیں غالباً. بلاول خاموش ہیں, آپ دیکھیں بڑے دنوں سے بلاول ایکٹیو نہیں ہے, جو ان کے والد صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بلاول خاموش ہیں, کیونکہ غالباً بلاول کو اس بات کا اندازہ ہے
نہ وہ کنٹروورشل بیان دے رہے ہیں، نہ کوئی متنازع بات کریں، بالکل خاموش ہیں بلاول جی ان کو اندازہ ہے کہ کچھ دنوں میں غالباً بڑے فیصلے ایسے آنے جا رہے ہیں جن سے میں دور رکھوں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیناما کا فیصلہ تقریباً اب مطلب اب آئی، کیونکہ اب پبلک کا پریشر ہے، باقی لوگ بھی باتیں ساری ہو رہی ہیں، تو اس میں وہ اس ہفتے جو کہ شروع ہوگا جی اس ہفتے غالباً اس کو لے کر آئیں گے، وہ آ جائے گا سامنے۔ جی اس میں -3 یعنی نواز شریف صاحب بھی اس میں جا سکتے ہیں، اور رہ بھی کلین چٹ تو خیر سائڈ پہ رکھ دیں، کلین چٹ کی بات تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد ایک پروسیس پورا شروع ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں -all کی طرف، جو میں بار بار کہہ رہا تھا نا، -all سے مراد یہ ہے کہ بے شمار اس میں بھل صفائی اگر ہوتی ہے، یعنی نیب کے سربراہ تو ظاہر ہے کہ فارغ ہوں گے، نیب کی اور بھرتیاں بہت سے بے شمار لوگ جائیں گے جو جانا چاہیے، جو بظاہر نظر آ رہا ہے، جی FBR کے لوگ جو ناکامیاں، حدیبیہ پیپر مل کھلتا ہے، 62-63 لگتی ہے، جو بھی عدالت فیصلہ دیتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کتنے لوگ جاتے ہیں، کتنے ٹکتے ہیں ملک میں، بھاگنا تو کسی کو چاہیے نہیں، جو بھاگے ہوں باہر سے، میں نے کل بھی بات کی تھی، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ خلیجی ریاستیں بہت کوپریٹ کر رہی ہیں اس وقت، جی اور وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر خلیجی ریاستوں میں، دبئی میں، ادھر ادھر بھاگے ہوئے ہیں، وہ اگر آگے بھی کہیں بھاگیں گے تو آگے سے بھی ان کو پکڑ کے لایا جا سکتا ہے، جس طرح رحمان بھولا کو بینکاک سے لایا جی گیا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، بریک لینے کا وقت ہو گیا، بریک سے آ کر ہم ڈسکس کرتے ہیں پیناما کیس کا فیصلہ اگلے ہفتے سامنے آنے کا امکان ہے، کیا فیصلہ آنے کے بعد آل اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے، اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار شاہین صہبائی صاحب واشنگٹن سے۔ شاہین صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے؟ شاہین صاحب، فیصلہ وہ کیا کہتے ہیں، با ادب با ملاحظہ ہوشیار فیصلہ جو ہے وہ تشریف لا رہا ہے، ایسے کر کے کوئی سلسلہ چل رہا ہے، آپ کے پاس کوئی فیلر ہے؟ جی بالکل، مجھے بھی کئی لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے، تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جی اگلے ہفتے سنا ہے کہ تمام جج حضرات جو ہیں جو اس بینچ میں ہیں وہ اسلام آباد میں ہی موجود ہوں گے، اچھا، اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرا خیال ہے وہ فیصلہ شاید اگلے ہفتے شروع میں آ جائے یا درمیان میں آ جائے یا آنے کی امید ہے، جی، اور سب انتظار میں ہے کہ کب آتا ہے اور کیا اس میں ہوتا ہے۔ اچھا شاہین صاحب، کلین چٹ کو تو رکھ دینا سائڈ پہ، وہ آ گئی تو چلے موضوع ہو گیا، کوئی بہت ہی بڑا موضوع ہو گیا، باقی مجھے بتائیں باقی کیا آپشن ہے اس میں؟ ایک میں نے بات کی جو ایک مجموعی سیاست کو دیکھ کے کہ -3 یا -all کی طرف کوئی معاملہ، یعنی آپ کیسے، یعنی فیصلہ اگر آتا ہے تو اس میں بہت سی شخصیات آئیں گی نا، تمام جماعتوں اکراس دا بورڈ ہوگا نا؟ دیکھیے، خود جج حضرات نے جو آبزرویشنز دی تھی دوران کیس، اور میرے خیال ہے بعد میں ابھی حال ہی میں بھی دیا کہ جی اس کا اثرات 20 سال پہ ہوں گے، اس کے اثرات پورے 100 سال تک اس کے اثرات ہوں گے، اور یاد رکھا جائے گا یہ فیصلہ، یہ سب دیکھتے ہوئے مطلب ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا اسکوپ جو ہے وہ بہت ہی وائڈ اسکوپ نظر آ رہا ہے، اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس طرح کے فیصلوں میں سے ہے جیسا ذوالفقار علی بھٹو کی جو ان کے خلاف جو قتل کا مقدمہ تھا اس کا فیصلہ تھا۔ اچھا، اور اس میں اگر آپ کو میں 1 منٹ کے لیے یاد دلاؤں ہاں، کہ 4 ججز نے کہا تھا کہ جی گلٹی ہے، ہاں، اور 3 نے کہا تھا کہ نو ناٹ گلٹی، ان 3 میں سے بھی 2 نے ایک فیصلے پہ لکھا تھا اپنا ججمنٹ، اور جسٹس برا پٹیل نے اپنا الگ سے ریزن لکھا تھا۔ اچھا، تو 3 جو تھے ان میں بھی ڈفرنس تھا کہ کیوں نہیں ہے ناٹ گلٹی، مگر ناٹ گلٹی 3 نے کہا تھا اور 4 نے کہا تھا۔ تو یہ جو ہوتا ہے اس میں جب ڈفرنس آف اوپینین ہو تو فیصلہ لمبا بھی ہو جاتا ہے، دیر بھی لگتی ہے اس کو لکھنے اور کمپائل کرنے میں ٹائم بھی لگتا ہے، تو میرا خیال ہے کچھ ہمیں نہیں اندازہ کہ اب ججز میں کیا ڈفرنس ہے، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ آپ کے جو مقتدر پرائم منسٹر اور دوسرے حلقے ہیں وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ لکھا جا رہا ہے، یعنی یہ لکھا جا رہا ہے کہ جی اگر یہ غور فکر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ فیصلہ اس طرح ہوا، ڈویژن ہوا اگر بینچ میں
डिवीजन क्या हो सकता है, 5 में से 3 एक तरफ हो, 2 एक तरफ हो, 4 एक तरफ हो, 1 एक तरफ हो, या 4 गिल्टी करे, एक, इस तरह जो भी ऑप्शन मुख्तलिफ कैलकुलेशन बनती है, ठीक है, उन सब का वो तैयारी कर रहे हैं कि हम रिस्पांस कैसे देंगे। और मुझे एक साहब ने तो बताया, मुझे यकीन नहीं आया, मेरा ख्याल है ये गलत ही होगा कि कुछ फैसला लीक भी हुआ है शायद। अब ये पता नहीं किस हद तक सही होगा या गलत होगा, मेरा ख्याल है गलत होगा। अच्छा, लेकिन कुछ पोर्शन जो है लोगों को पता चलना शुरू हो गए हैं, और उसके मुताबिक फिर वो उसकी रिस्पांस की तैयारी हो रही है। कुछ तो हमें भी तो बताएं अब- शाहीन साहब, मसला ये कि वो लीक है, पता नहीं सही है गलत है क्या, हम बात नहीं कर सकते लेकिन वो गलत ही होंगे, जाहिर है जज साहिबान ने बहुत ही उसको हिफाजत के साथ रखा हुआ है, हमारी तो ये इतना है। और अफवाहें हम भी फैलती ये कह रहती रहे हैं कि ये नहीं होगा, लेकिन कहीं ऐसे वो डॉन लीक वाला कोई मसला कोई पता नहीं कोई नया ना बन जाए, बनना तो नहीं चाहिए, ना हमें ख्याल है कि बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है क्योंकि उनके अपने लोग ये कह रहे हैं कि जी ये बातें अगर होगी तो फिर हम क्या करेंगे, ये बातें हुई तो हम क्या करेंगे, वो मतलब एंटिसिपेट कर रहे हैं। मुझे उसमें शाहीन साहब ये होगा। बताएं, ये मजमूई सूरत हाल में ये पीपल्स पार्टी एहतजाज करने जा रही है सिंध में, उन्होंने कहा 15 तारीख से हम एहतजाज शुरू कर देंगे। गैस और लोड शेडिंग, अचानक पीपल्स पार्टी का एक इशू, गैस लोड शेडिंग तो है बिल्कुल, और वो एक बहुत अहम मसला है सिंध का, कराची का, लेकिन अचानक पीपल्स पार्टी कह रही है हम एहतजाज शुरू कर देंगे इस मरहले पे। अच्छा, तो और वफाकी हुकूमत के खिलाफ करेंगे, लेकिन जाहिर है कि मामला तसादुम की तरफ चला जाएगा ना। अगर सिंध में पीपल्स पार्टी ने कर दिया, कराची में पाक सरजमीन पार्टी बैठी है तैयार, वो उनको 8वां दिन हो गया गालिबन, एमक्यूएम निकल सकती है, जमात इस्लामी, ये सारे, पंजाब के अंदर भी कोई, तो ये अगर एहतजाज वगैरह करते हैं तो ये उसके नतीजे में क्या होगा, ये मतलब कर पाएंगे ये इस किस्म का कुछ अफरा तफरी का माहौल मुल्क में? मुझे जो इतलात है, मुझे तो है कि ये प्लान कर रहे हैं, लेकिन क्या पब्लिक इनको या रियासत इनको जबरदस्त नहीं कर देगी अगर ज्यादा इन्होंने शोर मचाया अदालती फैसलों के ऊपर और बाकी मामलात पे? देखिए, ओवरऑल व्यू अगर देखें, दूर से बैठ के अगर एक अंदाजा लगाएं तो इस वक्त सारी पार्टियां, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो तैयारी कर रही हैं फैसले की, और तकरीबन इस तरह के फैसले की कि ये सिस्टम जो है ये हिलने वाला है। ठीक है, यानी पीपल्स पार्टी भी तैयारी कर रही है, इलेक्शन की बात कर रहे हैं, एहतजाज की बात कर रहे हैं, एमक्यूएम जैसा आपने बताया कर रही है, एएनपी ने सुना है कि धरना शुरू कर दिया है इस्लामाबाद में अपने लाल टोपी वालों को बुला के, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने जलसे कर रहे हैं। हर एक जो पार्टी है वो अपने आप को मोबिलाइज कर रही है कि जी अब इलेक्शन बहुत करीब आ गया या कोई चेंज आने वाला है। नहीं, लेकिन धरने एहतजाज से थोड़ी इलेक्शन की तरफ जाते हैं आप, धरने एहतजाज से तो तसादुम की तरफ चले जाते हैं आप। वो तो मोबिलाइजेशन हो रही है ना, अपनी पार्टी को एक्टिवेट कर रहे हैं कि जी अब ये नई सिचुएशन बन रही है तो हम कहाँ होंगे, तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अब वो इलेक्शन तो मुझे नहीं नजर आता डॉक्टर साहब, ये तो मेरा ख्याल है बहुत लंबी बात है, लेकिन अगर ये सिस्टम हिल गया और अफरा तफरी जैसे कि आप कहते हैं बहुत ज्यादा हो गई, तो फिर कोई ना कोई तो होगा जिसका इंटरेस्ट होगा कि ये कंट्रोल करे, वरना तो ये मुल्क किधर जाएगा। तो ये बात बड़े गौर सोचने की है कि लेकिन मार्शल्ला मसाइल का हल नहीं है शाहीन साहब, और नाम चाहते मार्शल्ला नहीं सर, मार्शल्ला की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब सिस्टम हिलता है और कोई ना कोई रिप्लेसमेंट तो उसका विद इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना, और अदालतें भी हैं, उसके बाद असेंबली भी है, उसके बाद और ब्यूरोक्रेसी भी है, आपके इदारे भी हैं। आर्टिकल 190 के तहत तमाम, शाहीन साहब, आर्टिकल 190 के तहत तमाम अदारे पाबंद हैं कि अदालती फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, व्हाट मे कम। तो वो करेंगे, जब वो करेंगे तो मुल्क को भी तो साथ साथ संभालेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि पूरा मुल्क बंद पड़ा हो, वो अदालती फैसले पे अमल हो रहा हो, उसको भी तो साथ साथ चलाना जरूरी होगा ना। तो उसकी भी तैयारी मेरा ख्याल है, और सब लोगों को समझ आ रही है कि अगर ये गड़बड़ हो गई तो पार्टीज भी अपने आप को एक्टिवेट कर रही है, मोबिलाइज कर रही है, और बाकी इदारे भी तैयारी कर रहे हैं कि ये हमें इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा और किस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है करना जरूरी है, करना भी चाहिए उनको, वरना मुल्क को आप कयास में नहीं ले जा सकते। अच्छा, नहीं, लेकिन नहीं, पार्टियां यानी कैसे, यानी वो पहले से इनको मना कर देंगे कि आप ना करें अदालतों के फैसले, या एक हंगामा बपा होगा, यानी कैसे आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को अगर फैसला ये? मैं इस तरह की सिचुएशन देख रहा हूँ कि अगर अदालती फैसले की वजह से कोई हुकूमत वगैरह चेंज होती है या हिलती है, या कोई
कोई ऑल्टरनेट गवर्नमेंट नहीं दे सकती और बाहर एक कंफ्यूजन है और किसी को पता नहीं है कौन फैसले कर रहा है, तो फिर अदालतें भी उसमें आ सकती है कि जी हम ऑर्डर देते हैं कि जी ये आप काम करें, ये काम करें, और उसको कंट्रोल, सिचुएशन को कंट्रोल में रखना और पूरे मुल्क को कियास से बचाना, ये भी तो एक सबका फर्ज है ना मिलके। तो वो ये मेरा ख्याल है होगा, उसी तरह होगा। अब डिपेंड करता है कि किस हद तक जजमेंट जो है वो सिस्टम को हिलाता है। नहीं, सिस्टम को तो हिला देगा। एक कार्ड अगर हिलता है तो एक कार्ड की तो बात नहीं है। देखिए ना, सिराजुल हक साहब की जो पिटीशन है, वो पिटीशन ही कह रही है कि अक्रॉस द बोर्ड हो। शेख रशीद साहब 62-63 पे कह रहे हैं कि बिल्कुल नाअहलियत बनती है, और इमरान खान जो है वो उनकी एक जाहिर है कि मेन पिटिशनर हैं और उनकी तफसील के साथ उनका है मामला। तो मसला ये है कि सिस्टम हिल जाएगा ना पूरा। अगर नैब को कहा जाता है कि आप मेगा करप्शन केसेस ले आए सारे उठा के, अच्छा कई लोग जो बाहर भागे हुए हैं उनका भी मसला होगा, उनको कौन लाएगा पकड़ के? ये मुझे तो लगता है आधी नैब खुद ही अंदर चली जाएगी। सिस्टम हिलेगा तो फिर एक नया सिस्टम तो आना जरूरी है ना, उसके बगैर तो आप मुल्क चला नहीं सकते। आप एक सिस्टम हिलाएंगे तो कोई ना कोई ऑल्टरनेट सिस्टम आपको बिठाना पड़ेगा, चाहे उसको इंटरिम कह ले, चाहे उसको आप कोई नाम दे दें, लेकिन अदालतों का आप उसको, कुछ लोग कहते थे और अब शायद अब भी कहते हैं, जुडिशियल मार्शल लॉ की एक जो लफ्ज यूज किया गया कई जगहों पे, जुडिशियल मार्शल लॉ, इस तरह की मतलब बातें बहुत सारी हुई हैं, मगर कोई ना कोई ऑल्टरनेट सिस्टम, अगर ये सिस्टम हिलेगा तो आना जरूरी है और आना पड़ेगा। उसके तहत फिर जो भी आगे होना है, लोगों को पकड़ना है, किसको बुलाना है बाहर से, किसको अंदर से पकड़ना है, क्या करना है, ये सब चीजें होंगी और होनी चाहिए। अगर ये सारा 100 साल तक इसके असर होंगे, तो अगर आपने चोरों को नहीं पकड़ा, आपने अभी अपने प्रोग्राम में कहा -1, -3, -all, मैं कहता हूं कि -all चोर डाकू, अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये 100 साल क्या, मेरा ख्याल है 2 साल भी लोग इसको याद नहीं रखेंगे, ये सब तो वैसे का वैसे ही चल रहा है। लेकिन सख्त फैसले क्योंकि लिए जा रहे हैं इस वक्त। देखिए ना, उजैर बलोच का फौजी अदालत में जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और उसकी तो एक इंटेलिजेंस से निकल रहा है, लेकिन साथ साथ वो नाम बता रहे तोते की तरह, उसको सीधे सारा का सारा वो कौन सा पुलिस ऑफिसर साइन करेगा, क्या था, वो सारे झमघटों से निकल के उसको सीधा फौजी अदालत में वो मतलब सीधा वहां खड़ा हो गया जाके। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसका मतलब है कि जिन लोगों ने पॉलिटिकल कवर लिया हुआ था, सियासी उसमें बुरके में घूम रहे थे, वो सब वो भी जा रहे हैं ना फिर उस तरफ। वो अलग है। और जो हमारे फौज के और एस्टेब्लिशमेंट के और इनके जो अभी जो कोर कमांडर्स मीटिंग हुई है, उसकी आप पढ़ने के लिए उनकी प्रायोरिटीज क्या है, उन्होंने किन इश्यूज पे फोकस किया, वो बिल्कुल अलग है। तो ये बात तो क्लियर है कि नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पे हमारे इदारे बिल्कुल विजिलेंट है और तैयार हैं, और वो सारा हैंडल करने के लिए उनके पास पावर भी है। और शाहीन साहब बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आइंदा आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। यानी शाहीन साहब ये कह रहे हैं कि -all चोर और होशियार, बाखबर, मुलाहिजा फैसला जो है, लेकिन उससे पहले की वो पोजीशनिंग मेरे ख्याल से सारी सब ने अपनी अपनी कर ली है। यानी पॉलिटिकल पार्टी कौन किस जगह खड़ी होगी, किस सूरत में, हुकूमत कहाँ खड़ी होगी। जाहिर है कि अगर फेवर में आ गया तो फिर तो मसला नहीं, अगर अगेंस्ट आता है तो उनकी पोजीशनिंग क्या होगी, एहतजाज करेंगे नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर बज़ाहिर वफाक के खिलाफ बात करेगी। देखें, पीपल्स पार्टी क्या तो गुस्से में है, मियां नवाज शरीफ साहब भी गुस्से में है, मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ, एमकेएम के बानी भी गुस्से में, मैं कह चुका हूँ ना ये बातें बार बार। बात यह है कि वो गुस्से में आ रहे हैं, वो गुस्सा नीचे छलक रहा है। यानी आज वजीर आला सिंध जो गुस्सा आया है उनको, तो उनको गुस्सा क्या गैस के ऊपर आया है आपके ख्याल से? सुई सदन गैस पे वो डॉक्टर आदिमुल की गैस फारिग कर गए, तो मतलब है कि वो गुस्सा उनको इसलिए गैस नहीं मिल रही थी इनको। आप ब्रेक ने नाज़रीन हमारे साथ रहिए, ब्रेक से आकर हम डिस्कस करेंगे कि क्या पैनामा केस का फैसला पूरे सिस्टम को हिला सकता है, क्या सिस्टम रिप्लेस हो सकता है, इस पर बात करेंगे। और पीपल्स पार्टी की क़यादत और वजीर आज़म गुस्से में नजर आ रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सिंध हाई कोर्ट ने एडी ख्वाजा को अगली समात तक काम जारी रखने का हुक्म दिया है। क्या अब पीपल्स पार्टी इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होगी? ये चीजें इरेलीवेंट हो गई हैं। ये जो है ना, एडी ख्वाजा काम नहीं कर पा रही, यानी
सिंध हुकूमत पूरी लगी हुई है उधर। वो मुश्ताक सुखेरा एक दिन रिटायर होके अगले दिन वो एडवाइजर टू पुलिस के जो है वो एडवाइजर, और वो जो मॉडल टाउन के जो मारने वाले थे पुलिस ऑफिसर्स, उनकी ये जो है ना सिस्टम पूरा का पूरा, एयरपोर्ट का आपने गिरवी आउटसोर्स कर दे हैं, गिरवी 30 सालों के लिए किसको दे रहे हैं, ये वो सारी चीजें हैं जो सिस्टम की बात हो रही है। सिस्टम लड़खड़ा रहा है पूरा, ये अपनी ये मौत खुद ही जो है ना धर्म करके गिरेगा, जमहूरियत नहीं, ये सिस्टम, ये जो एक बंदूकवान सिस्टम है, और यकीनन अदालत के फैसले पे पूरे मुल्क की नजरें हैं, और उसी के फैसले के बाद ये तेजी के साथ चीजें शुरू हो जाएंगी। और इसीलिए मैंने कहा ना सब अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं, लेकिन आप हैरान होंगे कि इतनी छोटी छोटी चालाकियां इस वक्त हुक्मरां कर रहे हैं। छोटी छोटी चालाकियां नहीं थी, यानी 2-2 टके की चालाकियां, यानी मैं इशारों में एक बात आपको बताता हूं, मैं नाम किसी का भी नहीं ले रहा, लेकिन आपको अंदाजा, ये हमारा जो ये PSL शुरू हुआ है ना अभी, इसमें फ्रेंचाइज आई है मुख्तलिफ, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, ये सारे। अब उसमें जनाब क्या एक प्लानिंग क्या हुई वजीर आजम हाउस में, वजीर आजम खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं, लेकिन उनके कोई यानी आप समझ लें कि नजदीक, उनके नजदीक तरीन कोई शख्सियत। अब वो क्या प्लानिंग क्या है जनाब, क्या की कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते एक बहुत बड़े खिलाड़ी, उनको एक बहुत बड़ी सियासी जमात के सरबरा जो कि खुद भी क्रिकेट से रहे हैं, उनके सामने खड़ा कर दिया जाए और उनसे गालियां पड़वाई जाए, और वो फ्रेंचाइज के मालिक से कहा गया कि भाई आप, वो फ्रेंचाइज के मालिक कह रहे हैं मैं डिलीवर करता हूं, बीच में एक आध कोई मीडिया के लोग भी कूद गए, वो सारा वो कर रहे हैं, और शायद लोगों को याद हो कि बहुत जबरदस्त खिलाड़ी, वो बहुत जबरदस्त खिलाड़ी, और बड़ा उनका दुनिया भर में उनका एक नाम है। अच्छा, उनको नहीं पता था कि ये प्लान है, ये तो चालाकियां पीछे हो रही थी ना बैठ के, उनको कहा कि आप इससे गालियां पड़वाएंगे। उन्होंने एक आध दफा बीच में वो थोड़े से जज्बात किए, तो उन्होंने बात कर भी दी अपनी सीनियर के बारे में जो कि पॉलिटिक्स में है, और उसके नतीजे में आपको शायद याद हो कि कुछ अर्से पहले जावेद मियांदाद और बाकी लोगों ने आके कहा कि इस तरह नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो अब मसला ये, तो वो सारी प्लानिंग हो रही, वो जब उन्हें पता चला तो उसके बाद जो है वो वहां से वो फौरन, वो जो खिलाड़ी थे उन्होंने अपने आप को अलग किया उस फ्रेंचाइज से, और जाके दूसरी फ्रेंचाइज में जो है वो शमूलियत अख्तियार कर ली। तो उनको बिल्कुल पता नहीं था, खिलाड़ी को बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे पीछे ये प्लान हो रहा है, ये नहीं मेरा जो टीम का मालिक या जो भी लोग हैं उनके साथ ये हो रहा है कि इससे गालियां पड़वानी आगे। मतलब ये इतनी छोटी छोटी घटिया हरकतें प्लान हो रही हैं यहाँ पे, और फेल हो रही हैं, और यानी मैं हैरान हूं, तो मैं कहता यार ये क्या प्लान था, ये क्या प्लान था कि आप अपने सीनियर के सामने एक जूनियर को खड़ा करके ये प्लान कर रहे थे कि गालियां पड़ा, वो जान छुड़ा के शख्स से भाग गए, वो दूसरे फ्रेंचाइज में जाके उससे लिंक हो गए। तो मतलब ये काम इस वक्त रियासत कहां खड़ी है, मुल्क कहां खड़ा है, और आपका हुक्मरान जो है वो क्या सोच रहे हैं बैठ के, और वो दोनों ही चूंकि इंतहाई काबिल एहतराम है, क्रिकेट की सियासत से अलग हटके उनको लोग क्रिकेट के हवाले से, जो जूनियर हैं उनकी भी बड़ी फैन फॉलोइंग है, ठीक है, उनका ताल्लुक भी जो है वो क्रिकेट से और केपी से, और जो सीनियर है उनका वो तो जाहिर है पॉलिटिकल फिगर है, लेकिन ये क्या तरीका है कि आप एक जूनियर से उसको प्लान कर रहे हैं कि यार इससे उसको गालियां पड़वानी है, और वो फ्रेंचाइज बीच में इन्वॉल्व करके करा के ये सारा करा के वो अलग होके बस। तो ये वो चीजें हैं जो बदकिस्मती, फिर आप सोचते हैं कि यार ये लोग आपके मुल्क में हो पा रहे हैं, ये छोटी छोटी चालाकियां, छोटी छोटी 2-2 टके की हरकतें नहीं होती कि उसको ये कर दो, अच्छा उसको पता नहीं चलेगा, उसको ऐसे कर दो, अच्छा यूं कर दो, अच्छा ऐसे कर दो, उसको गुस्सा आ जाता है, उसको इस बात से गुस्सा चढ़वा दो, उसे गाली, और वो ये जो है ये चीजें बुरी तरह फेल हो गई। तो बात सिर्फ ये है कि ये अब जैसे हुआ है ना एयरपोर्ट्स की बात, अब एडी ख्वाजा की बात की, ये अब इररेलेवेंट हो रही है चीजें, इररेलेवेंट इसलिए हो गई हैं कि आपका मुल्क, एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो इंडिया के लोगों को मेरे ख्याल से इसको जबरदस्त कर देंगे। अजीत देव इतना मुंह काला करवाया इस आदमी ने अपने मुल्क का, यानी सर्विंग ऑफिसर पकड़वा दिए, पाकिस्तान का इंचार्ज, पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क का इंचार्ज, सर्विंग आदमी पाकिस्तान में अरेस्ट हो गया। अजीत डोभाल को वैसे डूब के मर जाना चाहिए, मतलब वो आदमी, मुझे नहीं पता कि उसको अरेस्ट करें,
वो क्या उसका रिश्तेदार था और जी। पैसे दे रहा था उसको वो। अब वो कहाँ डिस्कस हो, वो उनकी राजेश उसमें लोकसभा में डिस्कशन हो, कहीं डिस्कस हो, पूछेंगे तो कैसे पैसे कैसे दे रहा था, यानी इससे बदतर कोई चीज। और अगर तो कहना रिटायर्ड हबीब को पकड़ लें, फलां को पकड़ लें, ढिबांगा को पकड़े, वो सर्विंग ऑफिसर तुम्हारा इतना सीनियर पाकिस्तान में 14 साल से काम करता हुआ वो पकड़ा गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत, यानी हमने इर्द गिर्द भी जबरदस्त ऑपरेशन जो है ना, इलाकाई जबरदस्त भी कामयाब हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है जी। और उसमें अमेरिकन की तरफ से वो कोलिशन सपोर्ट फंड वगैरह वो भी रिलीज हो रहा है। मामला ठीक है पाकिस्तान के, वो जितना खराब करने की कोशिश की थी हमारी बदमाशियां ने, वो मामला अल्लाह का शुक्र है बेहतरी तो अफरा तफरी ये करेंगे जी। और उम्मीद है कि वो अफरा तफरी जो है उस पर अवाम काबू पा लेंगे, अवाम इनको ज्यादा चूचा नहीं करने देंगे, जी, गैस के शुक्रिया मामले पे डॉक्टर करें, साहब। किसी और मामले पे करें, ये सब जबरदस्त हो जाएंगे। जी नाज़रीन, कल दोबारा मिलते हैं इसी वक्त नई खबरों के साथ, नई तज्ज़िये के साथ। महशर की तरफ से खुदा हाफिज, शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दुनिया के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।